Good morning, children. A pleasant welcome to today's class. Dear children, in the last class, we have recalled some important concepts of electricity and we discussed about potential difference and also we discussed about the differences between voltmeter and ammeter. In today's class, let's once again recall the definition of potential difference. As we all know, the potential difference is nothing but the work done in bringing a unit positive charge from one point to another point. We are going to call it as potential difference. The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another. So the difference in electric potential between the 2 points is called potential difference, and it is given by the ratio potential difference is equals to work done divided by charge. Work done divided by charge. So here the SI unit of potential difference is volt and the SI unit of work done is joule and the SI unit of charge is coulomb. So V is equals to W by Q. According to the definition of potential difference, V is equals to W by Q, where V is what? Potential difference. That is equals to work done divided by what? Charge. Okay, so V is equals to W by Q. So as we know, the SI unit of potential difference is what? 1 volt, and the SI unit of work done is 1 joule, and the SI unit of charge is 1 coulomb. So 1 volt is equals to 1 joule per 1 coulomb. And the potential difference is measured by a means of instrument called voltmeter. And remember children, voltmeter is always connected in parallel because it has a high resistance. Voltmeter has a high resistance and it always connected in what? Parallel children. Okay. Yes. In today's class, let's solve the problems based on potential difference. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ. Yes. So first one, calculate the work done if a charge of 5 coulomb moving across 2 points having a potential difference equal to 15 volt. Calculate the work done. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 5 ಕೂಲಮ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ and then they are given the potential difference ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ 5 ಕೂಲಮ್, potential difference 15 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ here we have to find out work done. As we know the formula, V is equals to W by Q, potential difference is equals to work done by charge. So here we have to find W. So W is equals to V into Q. So here V is what? 15 volt into Q is 5. So 15 into 5, 75 joules. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ to carry a charge of 3 coulomb if the potential difference between 2 points is 10 volt. Once again here also we have to find the work done. So work done find out ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 coulomb and potential difference ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 volt. So charge 3 coulomb, potential difference between the 2 points, that is 10 volt. So charge ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲಿಂದ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Q. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? Q. ಓಕೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜು Q, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿನ ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ 3 ಕೂಲಮ್. ಸೊ 10 3s 30 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what potential difference is required to do 100 joule of work to carry a charge of 10 coulomb between 2 points? ನೋಡಿ, what potential difference is required to do 100 joule of work ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು here we have to find out the potential difference ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. here they are given 100 joule of work, 100 joules of work ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ 100 joules.
So carry charge of 10 coulomb. Charge is to the 10 coulomb ಇದೆ. So we know that V is equals to W by Q. Here we have to find out the value of V. So W is to the 100 joules divided by 10. So 100 by 10. So 10 tens are 100. 10 tens are 100. So potential difference is equals to 10 volt. As we know, the SI unit of potential difference is what? 10 volt. So V is equals to 10 volt. V is equals to 10 volt. Next, fourth one, calculate the potential difference between the 2 points if 1500 joules of work is done to carry a charge of 50 coulomb from one point to another. Here we have to calculate the potential difference. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1500 joules. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W is 1500 joules. Carry a charge of 50 coulomb. So charge ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 50 coulomb. So we know that V is equals to W by Q. So W is what? 1500 divided by Q, 50. So here 1010 cancel. 530 is the 150. So what is the potential difference then? 30 volt. So potential difference is equals to 30 volt. Simple problem. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Next, 5000 joule of work is done to carry how much charge between 2 points having potential difference of 100 volt. 5000 joule of work done ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5000 joules. Potential difference ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 100 volt. So here we have to find out charge. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಚಾರ್ಜನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So as we know that V is equals to W by Q. So Q is equals to W by V. Here we have to find out the value of Q. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಿನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿನ ಕ್ಯೂನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು W by V, ವೇರ್ W is 5000 joules and V is 100 volt. So here 20 gets cancelled. So 50 by 1, that is 50 only. So here the Q is equals to 50 coulomb. So then therefore here the charge is what? 50 coulomb. Next, sixth one, to carry how much charge between 2 points having potential difference equal to 220 volt, 1760 joule of work is done. So here also we have to find out charge. Here they are given the potential difference. Potential difference is equals to 220 volt. Work done is 1760 joules. So charge ಕಂಡಿರಬೇಕು. As we know the formula, V is equals to W by Q. Q ಬೇಕು, Q ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋಡೋಣ, V ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. Q is equals to W by V. So Q is equals to 1760 by 220. So 10 cancel. So 22 8s are 176. Therefore the charge is equals to 8 coulomb. Therefore the charge is equals to how much? 8 coulomb. Clear children? So these are the some general problems based on the potential difference. So remember children, so potential difference is very important for the flow of electric current. Okay, so to get a continuous flow of electric current, this we have to maintain the potential difference between the two ends of a conductor. So as to get a continuous flow of a current is to connect the conductor between the ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. Okay, so due to the chemical reactions going on inside the cell or battery, potential difference is maintained between its terminals. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a single dry cell has a potential difference of 1.5 volts
between its two terminals. Two terminals ಅಂದರೆ ಅದು positive terminal, negative terminal. Okay. So when a dry cell is connected to a torch bulb through copper connecting wire, then its potential difference causes the electric current to flow through the copper wires and the bulb, due to which the bulb lights up. So in order to maintain the current in the external circuit, the cell has to expend the chemical energy which is stored in it. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡೂ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀರಿದ್ದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಹೈ ರೀಜನಿಂದ ಲೋ ರೀಜನ್ಗೆ ವಾಟರು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯಾವುದು, ಏನು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. And we have to connect the conductor means what, wire anta, conductor between the terminals of a cell or battery. So cell or battery ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ನ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದರ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡು, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, 1 2 3 ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ವೆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಯರ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವೈರ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ವಯರ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಯರ್ನ, ಆದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೈರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವೈರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. So this is very simple. This is which shows what, electric bulb. So ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಸಿಂಬಲ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಆ್ಯಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಮೀಟರ್. ಸೊ ಆ್ಯಮೀಟರ್
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್? ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್. To measure current. Ammeter is used to measure current and voltmeter is used to measure potential difference. So voltmeter is used to measure potential difference and ammeter is used to measure current, children. Okay, clear? Yes. So nonme nodಕೊಳ್ಳಿ, this is what a cell, battery, plug key, open. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಓಪನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಬಲ್ಬ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್, ಆ್ಯಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The relation between electric current and potential difference is known as Ohm's law. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಿಗೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? at constant temperature ಅಥವಾ the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its ends provided its temperature remains the same. ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. at constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ? ಕರೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇದು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ? ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ವಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ನ ತೆಗೆದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಹಾಕ್ತೆ ಇಂಟು ಐ, ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಆರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದ ನೇಚರ್, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು ಈಕ್ವೇಷನ್? ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಐ ಅಥವಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಐ ಆರ್, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ potential the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. And remember children, so according to this equation ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಐ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು? ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಐ ಅಂದ್ರೂ ಹೌದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸೋಣ. ಸೊ ವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಆಗ ವಿ ಬೈ ಐ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ? ಆರಿಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಸೊ ಐ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಐ. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದು ವಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಐ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ and this current is inversely proportional to resistance. So current is directly proportional to potential difference and this current is inversely proportional to resistance. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, if the potential difference is doubled, if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, the current flowing through it is also get doubled. ನೋಡಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್, ಐ ಅನ್ನೋದು ವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಧ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಧ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರು ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಅರ್ಧ ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ electric current in a given current conductor depends on two factors: potential difference across the ends of the conductor and resistance of the conductor. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ. ಸೊ ವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಆನ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗಿನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡು, ಓಕೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ಓಮ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ಓಮ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಓಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 ಓಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 ಓಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆರ್. At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. So V ಅನ್ನೋದು ಐ ಆರ್ ಗೆ ಸಮ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, V is equals to ಐ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಹೋಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ವಿ ಬೈ ಐ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ವಿ ಬೈ ಐ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ.
R ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 1 ಓಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 1 ವೋಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ I ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕರೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ 1 ಓಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ 1 ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ಸಮ. 1 ಓಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ 1 ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ಸಮ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಓಮ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಸಿಂಬಲಿಂದ. ಸೊ 1 ಓಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್. Okay, so note, according to Ohm's law, V is equals to IR and I is equals to V by R. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, I is equals to V by R ಅಂತಲೂ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು, R is equals to V by ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. So, at constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. ನೋಡಿ, I ಅಂದರೆ current is directly proportional to potential difference across its ends. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. At constant temperature, current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across its ends. So here V is equals to IR, which shows the equation of what? Ohm's law. Equation of Ohm's law. So 1 ohm is equals to what? 1 volt by 1 ampere. So from this relation we can conclude that the current is directly proportional to potential difference. Na hagle helde. So current to potential difference ಗೆ directly proportional ಆಗಿದೆ and inversely proportional to resistance. Since the current is directly proportional to potential difference across the ends of a conductor, it means if the potential difference across the ends of a conductor is double, the current flowing through is also double, and if the potential difference is half, then the current also gets half. Okay, so potential difference ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, potential difference ಅರ್ಧ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ current is inversely proportional to resistance. ಕರೆಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ಡ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ಡ್, ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 2 factors, that is potential difference across the ends of the conductor, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? V, and resistance, that is R. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Ohm's law, it is the generalization made by Ohm on the basis of the experiments he conducted. According to it, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. At constant temperature, the current flowing through the circuit or conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಇದು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಮೀಟರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು plot on y-axis and the voltage V in the potential difference ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಾರಿ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎನಿವೇರ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನು ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್. ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? So
ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, in this rheostat is introduced whose resistance can be increased or decreased. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಆಮೀಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೀಟರು ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್, I1 and V1. So I1 ಅಂದರೆ the reading of current and V1 ಅಂದರೆ potential difference. Now the slide of the rheostat is moved such that its resistance increases slightly. ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ I ಮತ್ತು Vನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೂಡ ಮತ್ತು I ಮತ್ತು Vನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು I2 V2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 5-6 ರೀಡಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಮಾಡಿ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ V1/I1, V2/I2, V3/I3, ಈ ಥರ ನೀವು ಏನನ್ನ ನೀವೆಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರ ಅಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so see here, now the slide of the rheostat is moved such that its resistance increases slightly, and then again ammeter and voltmeter take the reading as I2 and V2. Likewise, we take the 5 consecutive readings and after comparing them, we can conclude that. So ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. V1/I1 ಅನ್ನೋದು V2/I2ಗೆ ಸಮ, V2/I2 ಅನ್ನೋದು V3/I3ಗೆ ಸಮ, V3/I3 ಅನ್ನೋದು V4/I4ಗೆ ಸಮ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ರಿಪೀಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕಾಸು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಅ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೆ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಣುಗಳು ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. These collision oppose the movement of free electrons from one end to the other end of the conductor. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
ದಿಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Next, rheostat. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. It means rheostat acts as a variable resistance in the circuit. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. A resistor reduces current in the circuit. The substances which have comparatively high electrical resistance are called resistance. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕರೆಂಟ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೇನು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ವಾ. ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕರೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Fe ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫೆರಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ನನೀನ್, ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ Cu, Mn and Fe, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್, ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ Cu and Ni. ಸೊ resistor is nothing but what? The substances which have comparatively high electrical resistance, and it is used to reduce the current in the circuit. Okay children? Okay, so in the next class we'll discuss about the factors on which the resistance of a conductor depends. Agare next class alli so factors of on which resistance of a conductor depends ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.